السلام علیکم ناظرین، احوال خیبر پختونخوا پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ماجد خان۔ ناظرین، جیسے ہی آپ کو پتہ ہے الیکشن کی باتیں جب سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو نئے دعوے، نئے وعدے، نئے منشور سامنے آ جاتے ہیں۔ اس دفعہ پھر پورے پاکستان میں کینٹ بورڈ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے کوہاٹ میں بھی 3 وارڈز پر الیکشن ہوں گے، جس میں 8000 ووٹرز اپنے ووٹ پول کریں گے۔ یہ خصوصی پروگرام ہم اس الیکشن کے حوالے سے کریں گے کہ اس میں کون کون سے امیدوار، کون کون سی پارٹیاں الیکشن لڑیں گی اور وہ عوام سے کیا وعدے کریں گے اور وہ وعدے پورے ہوں گے کہ نہیں۔ اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں وارڈ نمبر 3 میں، جہاں ہم لوگوں سے باتیں کریں گے کہ اس الیکشن میں وہ حصہ لیں گے نہیں لیں گے، موجودہ حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ابھی ہم موجود ہیں ایک گلی میں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، کیسے اپنا تعارف کروائیں۔ میں جی اسد جاوید ہوں، وارڈ 2 سے میرا تعلق ہے، کوہاٹ کینٹ میں رہائشی ہوں جی۔ اچھا، میرے خیال میں آپ نے الیکشن بھی لڑا ہے اس سے پہلے اور شاید کینٹ بورڈ کے آپ چیئرمین بھی رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں اس الیکشن کو، کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا عوام اس الیکشن میں حصہ لے گی کہ نہیں لے گی؟ دیکھیں جی، میں تو الیکشن لڑا تھا 2015 میں، تو 2015 کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں خاصا فرق ہے، نیا اور پرانا پاکستان ہے، تو لوگ خاصے کنفیوز ہیں اور الیکشن تو لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے جی۔ جو لوگوں کا رجحان تھا اس وقت، ابھی اس کی ریشیو اور آج کی ریشیو آپ دیکھ لیں کینڈیڈیٹس کی، تو آپ کو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ ایک آدمی امیدوار ہی نہیں بننا چاہتا تو عوام کا کیا رجحان ہوگا، ابھی یہ اندازہ ہو جائے گا۔ تو کیا اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 ممبران الیکشن لڑیں گے، امیدواران، اس میں سے 6 امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں پارٹیز کی طرف لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پارٹیز کی طرف ہونا چاہیے، اگر پارٹیز کوئی چیز ڈیلیور کرے تو پارٹیز کے ساتھ الیکشن ہونا چاہیے، لیکن آج کل ایک ہی پارٹی ہمارے ملک پہ مسلط ہے اور ابھی ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ پارٹی چاہتی کیا ہے عوام سے، عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے یا عوام کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ جو صاف الفاظ میں اگر بات کی جائے تو میرے خیال میں تو سب سے بڑی جو بیسک ریزن ہے وہ یہی پارٹی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس دفعہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ آف کورس بالکل یہی بات ہے جی، بالکل یہی بات ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ٹائم پہ جو کیا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، ہر آدمی کو اپنے اپنے وارڈ کا پتہ ہوتا ہے جس نے جو کیا ہے، اور تو میں نے کہا چلیں بادشاہت تو نہیں ہے جی، یہ تو ڈیموکریسی ہے، تو ہر کسی کو حصہ ملنا چاہیے، ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا کام کرتا ہے جی، کوئی بھی آدمی ٹھیکیدار نہیں ہوتا اپنے وارڈ کا، اپنے کانسٹیچوئنسی کا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا اپنا تعارف کروائیں۔ جی، میرا نام احتشام ہے اور میں وارڈ 3 سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، اس دفعہ وارڈ 3 میں کیا صورتحال ہے؟ یہاں بھی 2 آزاد کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، کس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس الیکشن میں؟ جی، میرا جو تعلق ہے وہ ہاٹا کالونی سے ہے اور جو مخالف کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی میرے نزدیکی، مطلب گھر میرے ساتھ نزدیک ہے اس کا، تو میں سپورٹ سفیان بھائی کو کر رہا ہوں کیونکہ وہ اہل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مخالف کینڈیڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا، اور میں پی ٹی آئی کے بہت مخالف ہوں، کیونکہ اس کا پورے ملک میں جو گورنمنٹ سسٹم ہے ابھی جو چل رہا ہے، جو مہنگائی کا سسٹم ہے، اس میں بہت خلاف۔ تو وہ تو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ ٹکٹ کیوں نہیں لیا؟ اگر وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے تو کیوں ٹکٹ نہیں لیا؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں پی ٹی آئی سے کھڑا ہو جاؤں تو پھر مجھے میرے فیل ہونا لازمی ہے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے سنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے جو امیدوار ہیں وہ انہوں نے ٹکٹ نہیں لیا، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وارڈ 2 کی طرف، وہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس الیکشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں وارڈ 2 میں، یہاں ایک دکاندار سے بات کریں گے کہ وہ اس الیکشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد نہال۔ نہال بھائی، یہ بتائیں کہ اس دفعہ پھر الیکشن ہو رہے ہیں وارڈ 2 میں، کینٹ کے ایریے میں، آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے اس دفعہ؟ اس دفعہ سر ہم نے تو پارٹی کو ووٹ دینا ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ تو یہ مہنگائی، ساری سب سے بڑی وجہ تو مہنگائی ہے نا جی، غریب جو ہے تنگ آ گیا پارٹیوں سے، اور ووٹر جو ہے وہ تو بالکل تنگ ہے۔ اب جو سامنے بات آ رہی ہے ہمارے کہ آزاد ہمارے امیدوار ہیں یاسر بھائی،
उसको इंशाल्लाह इस बार हमारा इरादा है कि उसको हम वोट देंगे। क्या वजह है यासिर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट इस वजह से कर रहे हैं कि वो तो हमारे करीबी हैं, मोहल्ले में रहते हैं। दूसरा ये है कि वो हम हमारे करीब हैं, हम उनके पास जाएंगे, उन्हें अपना मसला बताएंगे, जो मसला हमारे करीब होगा, जो वो हल कर सकते हैं वो हमारे लिए हल करेंगे। जी नाजरीन, अब एक दूसरे दुकानदार से पूछते हैं, इनकी दुकान जो है वो भी वार्ड 2 में ही आती है। इनसे पूछते हैं कि वो इस दफ़ा किस को वोट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या आपका नाम? फरहान खान। इस दफ़ा जो पीटीआई का एक उम्मीदवार हैं और भी हैं, आपने क्यों पार्टी को क्यों वोट नहीं देना? पीटीआई वालों ने काम नहीं किए, कोई काम नहीं किया। नहीं किया हमारे लिए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कारोबार का मंदा हाल हो गया है। तो इस वजह से आप वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे हम उसको, हम यासर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी को ही वोट देंगे। जी नाजरीन, वार्ड 2 के एक महल्ले में मौजूद हैं। कैंट इलेक्शन के हवाले से हमारे प्रोग्राम जारी है। इधर एक हमारे साथ हमारे मशर खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अपना नाम बताएं। मंसूर शाह। मंसूर शाह भाई, आप इधर रहते हैं? जी, हम इधर कैंट में रहते हैं। अच्छा, इस दफ़ा फिर इलेक्शन हो रहे हैं, नए वादे नए दावे आते हैं, किस पार्टी को आप इस दफ़ा इलेक्शन में वोट देंगे? मेरा पार्टी मार्टी वाला सिस्टम तो अब ख़त्म हो रहा है, इसलिए कि सब झूठ बोलते हैं, अपना मफाद और वोट हासिल करने के लिए पार्टी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो फिर मसाइल वही के वहीं पड़े रहते हैं। तो इसलिए बस दिल उकता गया है पार्टियों से। तो किस को फिर, किसी को भी वोट नहीं करना आपने? नहीं, वोट ये है कि और बंदे भी हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो खड़े हों, वो ज़रा ये है कि काम वगैरह कर सकते हैं। तो यानी उन आज़ाद उम्मीदवारों से आपको उम्मीद है? हाँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपने इन दोस्तों की बातें सुनी, इलेक्शन के हवाले से इनका कहना है कि पार्टियों से ये उकता गए हैं और अब ये आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे। नाजरीन, इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ चलता है, फिर इसके बाद हम और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। वार्ड 2 में ही मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे इलेक्शन का माहौल भरपूर बना हुआ है, ऑफिसेस बने हुए हैं, वहाँ लोग बैठते हैं और अपनी वोट की तलाश में जो फाइल्स हैं उनमें से अपने वोट निकालते हैं, नंबर निकालते हैं, ताकि 12 तारीख को वो अपना वोट डाल सकें। इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ एक ऑफिस है, उसमें देखते हैं कि लोगों का रश पश है, इलेक्शन का माहौल बना हुआ है कि नहीं। हमारे साथ रहिए। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं एक उम्मीदवार के पास हैं, माशाल्लाह बहुत रश लगा हुआ है, इनके साथ इनके सपोर्टर्स वोटर्स मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं, किस नज़रिए के तहत इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या इनका नज़रिया है, क्या खिदमत करेंगे इस वार्ड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम सैयद यासिर अली शाह है। मैं कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन वार्ड नंबर 2 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी निशान अनार है। अच्छा, ये बताएं यासिर भाई कि एक तो आपका निशान बहुत अच्छा कीमती निशान है, और ये बताएं किस नज़रिए के तहत आए हैं, क्या खिदमत करेंगे इस वार्ड में और क्या मसाइल है? निशान तो जन्नत के फलों में से एक फल है और खिदमत के जज्बे से आए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से खिदमत का जज्बा रखते हैं। और जो कंटोनमेंट बोर्ड के मसाइल हम देख रहे हैं, इस मसाइल को देखते हुए हमारे अंदर एक चीज़ आई है कि यार इनको हल कैसे किया जाए। तो उस सिलसिले में बस एक जज्बा उभरा है और इंशाअल्लाह कोशिश पूरी होगी कि आवाम की खिदमत करें। आपके मुकाबले में यहाँ एक पार्टी के उम्मीदवार हैं, मौजूदा हुकूमत के उम्मीदवार हैं, क्या देखते हैं कि इन हालात में उनको वोट पड़ेगा, फिर जीतेंगे, क्या होगा इस दफ़ा? देखें, पार्टी के लिहाज से तो मैं बात करूंगा, इनकी पिछले तकरीबन 7-8 साल से हुकूमत है। तकरीबन 7-8 साल सूबाई में हो गए हैं और वफाक में इनके 5 साल हो गए हैं। इनको हमेशा काम उसी वक्त याद आते हैं जब इलेक्शन कोई भी अनाउंस, या बाई इलेक्शन होता है, या बल्दियात इलेक्शन होता है, या कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अभी आप देखें कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने आए हैं तो इन्होंने फिर भी प्री पोल रिगिंग के खाते में आ जाता है जब आप तरक्याती कामों का ऐलान कर लेते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है कि अगर मेरे खड़े होने की वजह से ये लोग काम करवा रहे हैं तो हम खड़े किस लिए हो रहे हैं? आवाम की खिदमत के लिए खड़े हो रहे हैं। और अगर आवाम की खिदमत हमारे सिर्फ खड़े होने की वजह से हो जा रही है तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। लेकिन इसमें भी हमारे एक फाजिल दोस्त हैं जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार भाई हैं, उन्होंने इन कामों पर स्टे ले लिया। तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इनको नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे खड़े होने की वजह से इन्होंने ये काम किए हैं तो ये हम मकसद ही हमारा यही है, आवाम की खिदमत।
अच्छा ये बताएं यासिर भाई कि वार्ड आपके वार्ड में शाहबाद एक इलाका है, बहुत मसाइल हैं वहाँ पे, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, उन्होंने बाइकआउट की कुछ लोगों ने बातें की, क्या कहते हैं वो, क्यों मसाइल हल नहीं हो? देखें, एक तो अगर उन्होंने बाइकाट किया है तो हमारे कंटोनमेंट बोर्ड के एहलकारों को चाहिए था कि उनसे बातचीत करें, उनके बाइकाट, उनके मसाइल क्या हैं। देखें, जब मसाइल हल नहीं होते ना तो फिर ये इंतज़ामी सूरत हाल, ये इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती हैं। अगर आज उनके मसाइल, उनको पानी के मसाइल, उनकी गलियों के मसाइल, उनके सीवरेज के मसाइल हल हो जाते तो गालिबन ये नौयत ना होती। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, मीडिया पर मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि हर इंसान का, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से आइन के तहत उनका राइट है कि वो जिसके साथ रहना चाहते हैं, जहाँ मुल्हिक होना चाहते हैं, ये उनका एक अपना राइट है और ये उनको हासिल है पाकिस्तान के आइन के तहत। लेकिन फिर भी मैं अपने जो कंटोनमेंट बोर्ड के एहलकारों से अपील करूँगा कि आप इलेक्शन को ना देखें, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं अगर वो इलेक्शन से पहले भी हल हो सकते हैं उनको हल किया जाए। अच्छा ये बताएं कि इस दफ़ा आपके साथ मुकाबले में अपोजिशन जमातों का कोई भी उम्मीदवार नहीं है, एक ही पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, तो क्या अपोजिशन जमातें जो हैं उनके वर्कर, सपोर्टर्स या वोट आपको वो देंगे, सपोर्ट देंगे? आपको एक हैरानगी होगी कि अपोजिशन को तो छोड़ें जी, जो रूलर पार्टी है ना पीटीआई के कारकुनान, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। वो भी इनसे इतना बदजन हो गए हैं। क्यों? उन्होंने बड़े बड़े वादे क्यों हैं लोगों से, एक बहुत बड़ी होप, उम्मीदें दिखाई हुई हैं। जब वो अब जाते हैं तो लोग उनको अजीब अजीब बातें सुनाते हैं कि आप लोगों ने पहले क्या किया है। तो इस सिलसिले में वो अपने उम्मीदवार के साथ कैंपेन नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ कैंपेन कर रहे हैं। और उम्मीदवार जो पोजीशन के जो लोग हैं वो तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ हैं। क्यों? देखें, ये इनकी नाअहली थी। इन्होंने अगर आज काम किए होते तो गालिबन मेरा ख्याल में कि ये बिला मुकाबला जीतते। लेकिन जब इन्होंने काम नहीं किए, महंगाई का तूफान बर्पा किए हुए, कामों को तो छोड़ें जी, तरक्याती कामों को। अब महंगाई का देखें, आप लोगों ने सर्वे किया होगा, लोग इंतहाई कसमा पुरसी की हालात में हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई का तूफान बर्पा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन बुनियाद होते हैं। अगर हमारी अवाम ने इस इलेक्शन में हम लोगों को जितवाया और रूलर पार्टी को नाकाम किया तो ये देखें कंटोनमेंट के इलेक्शन के बाद ये इस बात पर सोचेंगे और हो सकता है कि हमारे खड़े होने की वजह से ये महंगाई के तनासब को नीचे ले आए। अच्छा यासिर भाई ये बताएं कि क्या ख़ास बात थी कि आपके पास पार्टियों के टिकट वाले भी आए होंगे शायद, और आपने क्या ये सोचा कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा जाए? देखें, मेरे पास गालिबन 3-4 पार्टियां हैं, तो उन्होंने मुझे अप्रोच की है कि आप हमारे टिकट से इलेक्शन लड़ें। लेकिन मैंने एक बहुत ज़्यादा सोच और अपने हल्का अहबाब के साथ मशावरत के साथ ये फ़ैसला किया है कि मुझे पार्टियों का भी ग़ुलाम नहीं बनना। मैंने पार्टियों के साथ नहीं, मैंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़के अवाम का ग़ुलाम बनना है और अवाम की खिदमत करनी है। अगर मैं पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा तो पार्टी के साथ तो मैं पाबंद रहूँगा। बहुत सारे ऐसे अवाम के मसाइल हैं जो पार्टी इग्नोर करेगी और मेरी मजबूरी होगी। तो मैंने यही सोच कर कि जब मैं आज़ाद हैसियत से खड़ा हूँगा तो मेरी अपनी एक ताकत होगी। मेरी ताकत मेरी अवाम है, जो मेरे वार्ड की अवाम है। इनके बलबूते पर इंशाल्लाह इन पार्टियों से ही मैं काम निकलवाऊँगा इनके लिए। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, ये एक आज़ाद उम्मीदवार थे, इनसे हमने बात की, इन्होंने इनकी मंशूर के हवाले से बात की और पार्टियों के हवाले से बात की। इनके एक चीफ सपोर्टर हैं, इनसे बात करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं कि यासिर भाई को आपने कैसे सपोर्ट करना है और क्या वजह है, क्या ख़ास बात है कि आप इस कैंप में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलक अज़हर ज़मान है, मेरा ताल्लुक़ मीरामार खेल से है। मैं अर्बन 5 से पहले भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ पीटीआई के मुकाबिल, और पीटीआई मुझसे मैं 20 दिन के अंदर मुझे अपने इलाके ने मुंतखब किया था और 20 दिन के अंदर मैं इलेक्शन में आया था। लेकिन इलेक्शन में मैं 286 वोट से पीटीआई की पूरी काबीना के साथ, जिसमें मलक असद कैसर जो असम्बली के वो थे, वो भी आकर इधर अनाउंसमेंट कर रहे थे, स्कीमें दे रहे थे। तो मैं आपके तवस्सुत से ख़ास कर इमरान खान को ये हिदायत कहना चाहता हूँ कि आप ये इलेक्शन के दिनों में ये स्कीमें वगैरह ना दें, इनसे पहले ये स्कीमें दें। और बाकी हमारे जो उम्मीदवार हैं ये अनार के निशान पर आए हैं, और अनार का तो आपको पता ही है कि अनार खून, जिस्म में खून ज़्यादा करता है। और इंशाल्लाह कंटोनमेंट की आवाम जो है ये खुशकिस्मत है, और इंशाल्लाह हम किसी का खून चूसने की बात नहीं करेंगे। इंशाल्लाह उनका खून ज़्यादा होगा। इंशाल्लाह अगर हमारे उम्मीदवार जीत गए तो इंशाल्लाह आप देख लेंगे, और हम यूनिटी के लिए आए हैं। हमें इंशाल्लाह कंटोनमेंट में यूनिटी इंशाल्लाह पैदा करें, जो उन्होंने बखेर दी है वो इंशाल्लाह हम इस उम्मीदवार के ज़रिए कंटोनमेंट में यूनिटी एक दफ़ा फिर दोबारा ज़िंदा करेंगे। बहुत शुक्रिया
جی ناظرین، آپ نے وارڈ 2 میں جو ہے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں بھی سنی، یہاں جو امیدوار ہیں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی باتیں بھی سنیں. اب چلتے ہیں ایک دوسرے وارڈ میں، وہاں امیدوار اور لوگوں سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اس وقت موجود ہیں ایک اور آزاد امیدوار کے ساتھ جن کا تعلق وارڈ 3 سے ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس نظریے کے تحت اس الیکشن میں آئے ہیں اور کیا کام کریں گے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیان. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سفیان بھائی، یہ بتائیں کہ کیا کس نظریے سے کے تحت نکلے ہیں، کیا خدمات کریں گے اور کیا مشکلات ہیں آپ کے وارڈ میں. جی، نظریے کے مطابق جو جس ایم کے لیے میں کھڑا ہوں اس میں تو خالی سب سے اول میں جو ہے وہ ہے خالی خدمت. تو انشاءاللہ اسی کی بنیاد پہ تمام علاقے کے لوگوں کے ساتھ بھی مشاورت کی ہیں. جو مشکلات ہیں سب سے پہلے جس میں صفائی ہے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہماری کوشش ہوگی. تمام علاقے کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ اس پہ ہماری کوشش ہے کہ اس پہ ہم کام کر سکیں. اچھا سفیان بھائی، یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، کسی پارٹی کے ٹکٹ سے نہیں لڑا؟ دیکھیں جی، بیسیکلی یہ اس کو لوگ اسمال لیول کے حساب سے کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹے الیکشن ہے، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فیملیز کے پیچھے جاتے ہیں. مطلب پارٹیز کو اتنا لوگ نہیں دیکھتے اس میں. یہ گلی مطلب بہت ہی بیسک لیول کی الیکشن ہے، تو لوگ اس کے مطلب فیملی کے پیچھے جاتے ہیں. لوگ فیملیز کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کے کام اس کو دیکھتے ہیں. میرے والد صاحب بھی پہلے اس علاقے سے ممبر رہے ہیں، تو لوگوں کی خواہشات تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو کھڑا کریں، تو اس وجہ سے میں اس سلسلے میں آگے آئے ہوں لوگوں کے لیے. کیا دیکھتے ہیں کہ جو جماعتیں ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گی اس الیکشن میں؟ کون سی جماعتوں کا رابطہ ہوا ہے آپ کے ساتھ ٹکٹ کے حوالے سے؟ جی، جماعتوں کے رابطے کے حوالے سے تو میں آپ کو ابھی اتنا خاص کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جو ہے میں اس کو انڈیپینڈنٹ ہی لڑ رہا ہوں، اور کیونکہ تمام لوگوں کی یہی وہ خواہشات تھے کہ ہم اس کو انڈیپینڈنٹ ہی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. کیا مشکلات ہیں چیدہ کہ آپ وہ مشکلات حل کریں گے اپنے وارڈ کے؟ جی، مشکلات میں سب سے جو مین مشکلات ہے لوگوں کے لیے وہ ہے جی صفائی کا مسئلہ. لوگوں کو زیادہ تر جو ہمارے علاقوں میں کمپلینٹ رہتی ہے وہ صفائی کے حوالے سے ہوتی ہے. اور دوسرے جو چیدہ ہیں جس میں نالیاں وغیرہ ہو گئی یا گلیوں کی مرمت وغیرہ، تو وہ ہمارے علاقے میں بالخصوص جو ہمارا اسپیسیفک وارڈ نمبر 3 ہے، اس میں یہاں تھوڑا سا اس کو مطلب اتنا غور اس پہ نہیں کیا گیا. تو لہٰذا میرا انشاءاللہ اس پہ ورکنگ کا وہ ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو کے اس کو تھوڑا سا اوپر لانے کی کوشش کریں گے. موجودہ حالات میں زیادہ تر لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہ رہے، ووٹ نہیں ڈالنا چاہ رہے. کیسے الیکشن کے دن اپنے ووٹوں کو نکالیں گے؟ کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے. کیسے موٹیویٹ کریں گے لوگوں کو، کیسے باہر نکالیں گے؟ دیکھیں، یہاں پہ مطلب جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ اتنا کوئی میگا لیول کا الیکشن نہیں ہے، بیسک الیکشن ہے. لہٰذا ہر جتنے فیملیز ہیں ہمارا مطلب اسپیسیفک یہ تو گلیوں کا الیکشن ہے، تو اس میں 5-6 ہر ایک گلی میں اسپیسیفک بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں. تو ہر خاندان کو ہم نے ان کی ذمہ داری دی ہے، ہر کسی نے اپنا ذمہ لیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ جتنے لوگ ہیں وہ اپنا ووٹ کو پول کریں گے، اور تمام لوگوں سے میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس دن اپنے اور کام کاج کو سائڈ پہ رکھیں اور الیکشن میں حصہ لیں اور ہمیں کامیاب کریں. کوئی خاص میسج ہو اور آپ کی نشان کے بارے میں بتائیں کہ کیا نشان ہے آپ کا انتخابی اور کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میسج سب سے پہلے یہ ہے وارڈ نمبر 3 کے لوگوں کے لیے کہ وہ پہلے ممبر کو اس کی ججمنٹ لیں. جو میرے مقابلے میں ہیں، جو میں ہوں، سب سے پہلے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے حق کے لیے لڑ سکے. تو میں انشاءاللہ عوام کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کمپیریزن کر کے اس کے بعد ووٹ پول کریں. اور جو میرا انتخابی نشان ہے وہ ہے سوزوکی، تو اس وجہ سے میں نے اس چیز کو منتخب کیا ہے. لوگ اسی وجہ سے ہمیں جانتے ہیں، اور تمام لوگوں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ووٹ کے دن نکل کے ہمیں کامیاب کریں. جی ناظرین، احوال خیبر پختونخوا پروگرام میں الیکشن کے حوالے سے آپ نے عوام کی رائے بھی سنی اور
उम्मीदवारों के मंशूर भी आपने सुने। अब देखना ये है कि 12 सितंबर को लोग वोट देने आते हैं कि नहीं, और हुकूमत की इस कारकर्दगी को कैसे देखते हैं। आया वो आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देते हैं या हुकूमती जमात को। नाजरीन, इलेक्शन में हिस्सा लेना हर शहरी पे फ़र्ज़ है। आप वोट के ज़रिए तब्दीली ला सकते हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।